definitely you were very passionate and you were very focused about what you wanted to do in your life. Of course, with on time তুমি তোমার মতন education pursue করছো, and then you went to Canada, um, where you did your PhD um, in molecular genetics. I always knew যে মানে you never stopped, you always pursued your dream, whatever you wanted to do তুই কিন্তু মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ. And also you had a very supportive family, which is I think very important, right? Extremely you're lucky, you have a great husband. Yogesh is a great partner, uncle, auntie, তোর ভাই. And তো ওই জায়গা থেকে watching you grow like this is just amazing. And এই পয়েন্টে এখন তুই দাঁড়ায় যেখানে আসিস, এরকম একটা গ্লোবাল প্যান্ডেমিক, অ্যান্ড আমরা সবাই যেরকম সরি টু সে বাট আমরা সবাই যেরকম স্ক্রুড আপ হয়ে গেছি এই পজিশনে থেকে, হোয়াট ইজ ইয়োর টেক? বিকজ আমি অনেক নর্মাল পার্সন, আমি লে পার্সন, আমরা তো বুঝি না. সো তুই আমাকে জাস্ট একটা কথা বল যে ভ্যাকসিন যতদিন আসবে না ততদিন অ্যাকচুয়াল সলিউশনটা কি আমার জন্য, বা নর্মাল ডে লেবার যারা কাজে যায়, বা আমাদের মতো মিডল ক্লাস যারা আমরা ওয়ার্কিং, আমাদের অফিস যেতে হবে, কাজে যেতে হবে, কি করবো? ভ্যাকসিন যতদিন আসবে না কি করবো, কি আসলে? Hi, $1 million question, $1 billion question actually. And everyone is asking this question, what are we in? কবে শেষ হবে? And right now যেহেতু আমাদের preventative কিছু নাই, we can only treat, right? So প্রথমে হচ্ছে যে how can we treat better? কিন্তু আমরা এখন জানি কিন্তু আমাদের খুব ভালো ট্রিটমেন্টও নাই করোনা ভাইরাস ডিজিজ ট্রিট করার জন্য. So of course there are many trials, many medications are coming up, like আমরা remdesivir এর কথা শুনছি, and that might be helping a little bit. The treatment এর কথা শুনছি, but it will never be 100%, and একটা ট্রিটমেন্ট আসলেও সবার অ্যাক্সেস থাকবে কিনা, and in order to get treated you need to get to a hospital, and how many people can even get to a hospital? So there are all of these problems after you have the disease. So questionটা হচ্ছে how do we not get the disease but still carry on with life? So life, মানে carry on with normal life বলতে চাই না, because life as we know it is not coming back anytime in the near future. That's for sure. Like as like we for know how it. long? At least 5-6 বছরের I mean till we have a vaccine that's very good and very effective, right? But কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি যে things will open, then আমরা সারা জীবন লকডাউনে থাকতে পারবো না. We also have to balance life and livelihood. So I think it's about taking precautions and educating ourselves, knowing when to wear masks, and knowing what is social distancing, and knowing that at the end of the day আমরা যদি এখন একটা বছর একটু কষ্ট করি, not go to crowded places, not go shopping, and take it seriously, we will probably be able to at least slow down transmission, reduce the number of cases, and just do our best and wait. Like the entire world is working towards it. আর আমি বলবো এটা হচ্ছে যে সাধারণ জনগণ আর তাছাড়া যারা ইনফ্লুয়েন্সিয়াল আছে, সেটা পলিটিক্সে হোক, সায়েন্সে হোক, we have to make sure আমাদের দেশে যদি কোনো আমাদের পৃথিবীতে যদি কোনো ভ্যাকসিন আসলে ভালো করে কাজ করে, ওটার জন্য বাংলাদেশে আসে as soon as possible. So that just because we are not a developed country, আমাদেরকে যেন অনেক ওয়েট না করতে হয়. All that we have to be hopeful. We have to be hopeful and positivity রাখতে হবে, আর মানুষকে হেল্প করতে হবে. কোভিড আমাদেরকে আর কিছু শেখাক না শেখাক, একটা কিছু কিন্তু শেখাচ্ছে. আমার বাবা সবসময় এটা বলে যে মানুষ একা বাঁচতে পারে না. হ্যাঁ, সো একটা হচ্ছে যে we all have to live together, হ্যাঁ, and we all have to work for each other. সেটা তুমি মিডিয়া হও, সেটা তুমি সায়েন্টিস্ট হও আর ল্যাবে কাজ করো, সেটা তুমি ডাক্তার হও. We all have to work with each other. আমরা কিন্তু কিছুই করতে পারবো না যদি মুদি দোকানে ওই লোকটা এসে খাবার দাবার বিক্রি না করে, তাই না? they are also frontline workers. পুলিশ ছাড়া আমরা চলতে পারবো না. people we didn't take seriously, we took for granted. এই যে একটা গ্রোসারি স্টোর যে এখনো খোলা, we are worried of going to grocery stores. Think about the people who work there. তাদেরও তো ফ্যামিলি আছে. So they are essential workers, and মাঝে মাঝে মনে হয় are they getting the credit? They are frontline workers. So এটা মনে হয় আমরা শিখছি যে who are really important. একটা আরেকটা হচ্ছে শেখা যে nobody is safe till everyone is safe.
একদম মানে একজনও নিরাপদ না যতক্ষণ না সবাই নিরাপদ, বিকজ তুমি নিজেকে খুব সেফ রাখলা, আমি নিজেকে খুব সেফ রাখলাম, বাসায় বসে আছি, বাট যতক্ষণ না আমার পাশের বাড়ির মানুষটা সেফ, যতক্ষণ না আমাদের যে বাসায় যে হেল্প করছে বা আমার ড্রাইভার, যতক্ষণ না ওরা সেফ অ্যান্ড দে আর উই ক্যান এনশিওর দ্যাট দে আর অলসো ডিজিজ ফ্রি অর ডোন্ট গেট এফেক্টেড, ততক্ষণ তো আমি সেফ না। And I feel like this is a learning lesson. This is how the world should think all the time. But we of course don't. আমরা শুধু নিজেদেরটা চিন্তা করি, আমি ভালো থাকলে ঠিক আছে। But I think this is really teaching us. তুমি ভালো থাকো না, তাহলে তুমি ভালো থাকতেই পারবা না অন্যজন যদি ভালো না থাকে। Absolutely, হ্যাঁ, absolutely. মানুষ ইন বাই নেচার, এটা আবারও আমি শুধু বারবার আমার দেশের কথা বলি বিকজ আমি মেজরিটি অফ মাই টাইম বাংলাদেশে কাটাইছি, সেটা হচ্ছে অনেক জাজমেন্টাল হই। বিদেশে যেমন মানুষ বলে হ্যাঁ তুই ইউকে ছিলি, তুই রেসিজম ফেস করছিস, আমি মনে হয় আমি সবচেয়ে বেশি রেসিজম বা জাজমেন্টস বাংলাদেশে ফেস করছি। আমি ইউকেতে আমাকে কেউ ওইভাবে কখনোই কোনো এরকম ট্রমা দেয় নাই, বাট আমাদের দেশে কিন্তু সবসময় জাজ করি, এই ক্লাস, আপার ক্লাস, মিডল ক্লাস, লোয়ার ক্লাস এগুলো করি। কিন্তু এখন না হঠাৎ করে এই যে রিয়ালিটি চেকটা আসতেছে, আসলে ক্লাস কিছু না, আমরা সবাই সবার ভালো থাকতে হবে। আর এনিথিং ক্যান হ্যাপেন, জাস্ট দেখ মানে এখন যেটা হচ্ছে এইটাই মানে কেউ কখনো চিন্তা করে নাই। তো ওই জায়গা থেকে আরেকটা পয়েন্ট আমি যেতে চাই, সেটা হচ্ছে আমি একটু কন্ট্রাডিকশন হয়, আমি ভিগান না বাট আমি অ্যানিমাল লাভার, অনেক কন্ট্রাডিকশনস। আই লাভ অ্যানিমালস বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমার মধ্যে অ্যাটলিস্ট ওই জিনিসটা আছে যে এই জিনিসগুলো আমি খুব নিজেকে নিয়ে নিজে চিন্তা করে দেখছি যে আমি নিজেকে নিজে কোয়েশ্চেন করছি আর আনসার দিয়ে পাইছি যে আমি নিজেই তো মানুষ আসলে ভালো না। লাইক আমি কিরকম মানুষ, আমি খেতে বসে আমি বলি হাই আর একটু মাংস দাও খিদে লাগছে, আর একটু মাংস দাও। এই যে আরেকজন একটা প্রাণীকে আমি খেয়ে মজা পাচ্ছি, আর এটাতেই আমার মানে এইটা তো এইভাবে আমি হয়ে আসছি, আমি আশেপাশে ওভাবে দেখছি, আমি ওভাবে বড় হয়েছি, যেটা আমার মজা লাগতেছে, আমার যেটা মজা লাগে ওটা আমাকে দাও। তো এই জিনিসটা নিয়েও কখনো ডিপলি চিন্তা করি নেই। রিয়েলাইজ করছি যে আসলে হয়তো মানে যারা গড বিলিভার, আল্লাহ, খোদা, ভগবান যেটাই বিশ্বাস করে, যে হ্যাঁ হয়তো আল্লাহ মাফ করে দেয়, কিন্তু আসলে যে প্রকৃতি মাফ করে না, এই টাইপের অনেক স্পিরিচুয়াল চিন্তা ভাবনা এখন মনে হয় যে আসলে থাকে না যে প্রকৃতির সাথে এত বেশি করছি আমরা, যেটা somehow it's hitting back, মানে কার্মা and all that, and এত কিছু পরেও আমি সিফকে সেদিন বলতেছিলাম যে ইউ নো হোয়াট, ডাল ভাত সবজি খাওয়ার প্র্যাকটিস করো, that's what I want to enjoy, that's what I want to eat. আমি অ্যানিমাল খাইতে চাই না, এটা যতটাই বলি না কেন আমার নিজেকে বলছি যে কালকে তো খাইতে ইচ্ছা করবে, তখন আবার আমি নিজেকে এটাও প্র্যাকটিস করেছি যে আচ্ছা ঠিক আছে, আগে প্রতিদিন একবেলা খেতাম, এখন মাসে একবার খাবো। So I'm still, just trying to improve, trying to be better, এই আর কি। So ওই জায়গা থেকে তোমার কি মনে হয় যে কোয়ারেন্টাইনের মধ্যে অথবা এই মহামারী শেষ হতে হতে কি ওভারঅল সোসাইটি একটু তোমার ইয়ের দিকে যাবে, মানে তোমার এই যে প্ল্যান্ট বেসড ডায়েটের মধ্যে কি যাবে, তোমার কি অ্যাকচুয়ালি মনে হয় সোসাইটি প্ল্যান্ট বেসড ডায়েটের দিকে যাবে কিনা? সো দেখো, আমরা যদি হিস্টোরিক্যালি চিন্তা করি, হ্যাঁ আমাদের বাবা মা কিন্তু বড় হয় নাই আমাদের মতো তো মাংস খেয়ে। আই স্টিল রিমেম্বার, ইভেন আমরাও যখন ছোট ছিলাম, ইফ ইউ রিমেম্বার, আমার মা যদি মানে একটু কাবাব দিত লাঞ্চ বক্সে বা একটু ফ্রাইড চিকেন দিত, দ্যাট ওয়াজ সাচ আ বিগ ডিল। হ্যাঁ, সবাই শেয়ার করে খেতাম, এবং মানে বাসায় যদি মুরগি রান্না হতো, ইউ জাস্ট গট ওয়ান পিস, দ্যাটস ইট। That's how we grew up. But এই যে ফার্মড অ্যানিমালস এর কালচারটা শুরু হওয়ার পরে কিন্তু একটা মানে এভরি মিল ইউ গেট মিট, সেটা বাংলাদেশ বলি আর বাইরে বলি, বাইরে তো মানে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজে তো ইটস রিয়েলি ব্যাড, স্পেশালি ইউএসএ, নর্দার্ন আমেরিকা ইটস ভেরি ব্যাড। মানে ব্রেকফাস্ট ইউ ইটিং মিট, লাঞ্চে ইউ ইটিং মিট, ডিনার ইউ ইটিং মিট। So definitely like it has gone out of hands. Absolutely it has gone out of hands. মানে এত অ্যানিমাল প্রোডাক্ট ইউ ডোন্ট নিড ইন ইয়োর লাইফ। এখন আই থিঙ্ক সবকিছুর জন্য না একটা লিমিট দরকার, একটা হ্যাঁ। অ্যান্ড ইটস নট লাইক পিপল শুড স্টপ ইটিং মিট কমপ্লিটলি। আমরা কিন্তু মানে সবাইকে সবকিছু ছেড়ে দিতে হবে না, সবাইকে প্ল্যান্ট বেসড যেতে হবে না। পিপল ডোন্ট হ্যাভ টু বি ভিগান, ইটস অ্যাবাউট হাউ ডু ইউ ব্যালেন্স, অ্যান্ড ইটস অ্যাবাউট এথিক্স, রাইট? আর ইউ ট্রিটিং দ্য অ্যানিমালস এথিক্যালি? ওরা অ্যাটলিস্ট যেই কয়দিন বেঁচে আছে সেই কয়দিন কি আর দে বিং ট্রিটেড
লাইক লিভিং অ্যানিমালস, নাকি আমি তাকে সারা জীবন যে আমরা যে ফার্মের যে ছবিগুলা দেখি যে চিকেনগুলা হ্যাচ হচ্ছে, তারপরে দে হ্যাভ নেভার মুভড ফ্রম দেয়ার প্লেস, একটা জায়গায় দাঁড়ায় বড় হচ্ছে, অ্যান্ড দেন উই আর জাস্ট ইটিং দ্যাম বিকজ উই হ্যাভ নো কানেকশন with how these animals are being grown and treated, and how it's ending up on our plate. So first of all হচ্ছে লকডাউন হোক আর যাই হোক, ফার্স্ট অফ অল মানুষের মধ্যে এটা ঢুকতে হবে যে everything has life, everybody, whether it's a chicken or some other animal or a cow, they feel pain, and even if we eat them, making sure that they live a happy life and having this balance, যে আমাকে তো প্রতিদিন খাইতে হবে না, আমি সপ্তাহে একদিন খাই, মাসে একদিন খাই, I really enjoy it. And if you're a vegetarian or vegan, that's a completely different story. লকডাউনের জন্য কতটা কি চেঞ্জ হবে I actually don't know. আমরা মার্কেটে কিন্তু এখন scarcity দেখি of animal products, and that's I'm not sure if even that is sustainable. যেরকম আমরা ইউরোপিয়ান বা ক্যানেডিয়ান বা আমেরিকান মার্কেটে যেটা দেখছি যে there is a huge lack of meat, মানে পাওয়াই যাচ্ছে না কিছু কিছু গ্রোসারি স্টোরসে, বিকজ মিট ফ্যাক্টরিজগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, they have had some outbreaks and their workers. বাট এটাও কিন্তু মানে যেভাবে হচ্ছে that is also not good, because কারা মিট ফ্যাক্টরিজে কাজ করে, the poorest of the poor, right? And the moment you're like এটার জন্য I'm like closing down the meat factories, the owners will figure something out. They are multi-billionaires, but these people who work there, they're losing their jobs. So I like, of course the world should move towards a more plant-based diet. It's good for ethics, it's good for the environment. আমরা global warming এও জানি যে animals are one of the biggest source, farming animals is one of the biggest source of greenhouse gases, but I am not sure this is the way of doing it. মানে এটা will hurt a lot more people than if we actually did it methodically. So clearly, what you're trying to say is যে in a bigger picture, আরেকটা জিনিস মেন্টাল হেলথ নিয়ে তুমি কি বলবা? এই যে ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস, ফিজিক্যাল এই প্রবলেম, বাসা থেকে বের হয়ে ভাই মরতেও পারি, যুদ্ধে নামতেছি কারণ খাইতে হবে, এই যে একটা চিন্তা ভাবনার মধ্যে ঢুকে গেছি আমরা সবাই কম বেশি, এখানে মেন্টাল মানে হেলথ নিয়ে কি কত কত কি করা যায়, কি করা যায়? জানি যোগা বা মেডিটেশন, আর কি হোপটা কোথায় পাবো? আমার তো একটা আছে, তোমার দিকে তাকায় থাকা, সে যদি, বাট দ্যাট ওয়াজ এ জোক। মাই পয়েন্ট ইজ যে অফকোর্স মানে রিয়ালিটিতে কি করবো আমি তো I mean it's hard, মানে আমি কিভাবে এরকম একটা বাসায় বসে চেয়ারে বসে তোমার সাথে জুমে গল্প করতে করতে বলি যে মেন্টাল হেলথ, যে মেন্টাল হেলথ নিয়ে কি করতে হবে। ইটস ইজি টু সে আমাদের জন্য, হ্যাঁ শিওর অফকোর্স উই আর গোয়িং থ্রু ট্রমা, আই এম লকড আউট, আমি আমার বাবাকে দেখতে পাচ্ছি না, মাকে দেখতে পাচ্ছি না, আমি জানি না আমার দাদিকে কোনো দিনও দেখতে পাবো কিনা। ইট ব্রেকস মাই হার্ট যে আমি যেদিন ঢাকা থেকে বের হয়েছি সেদিনও মানে দাদির সাথে ঝগড়াঝাটি করে বের হয়েছি, কেন বলছিল এটা খাও সেটা খাও, বা দাদিকে বকা দিয়ে বের হয়েছে, এত খেতে খেতে বলো কেন, খাওয়া ছাড়া কি জীবনে কিছু নাই? অ্যান্ড দ্যাটস অল আই থিঙ্ক অ্যাবাউট, যে আমি কি দাদিকে আর কখনো দেখতে পাবো? সো obviously there are mental traumas that we are going through. অবশ্যই আমার পুরো দলটা, আমি তো বাংলাদেশে কাজ করি 4 বছর ধরে, পুরো দলটা ওখানে কাজ করছে, প্রতিদিন ওদের সাথে মানে ঘন্টার পর ঘন্টা I'm on videos actually all the time, constantly like trying to work with them together remotely. কষ্ট লাগে, বাট এই কষ্টগুলো না কিছুই না কম্পেয়ার টু হোয়াট ইউ জাস্ট ডিসক্রাইবড, যে খাবার পাচ্ছে না, রাস্তায় রাত 2টার সময় রাস্তায় বসে আছে, তোমার দিকে তাকিয়ে আছে, তো যারা এটা থেকে বের হবে, ইফ উই ক্যান এভার কাম আউট অফ দিস, আমরা বলি না যুদ্ধ থেকে ফেরার পরে সোলজারদের পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস সিনড্রোম হয়, আর কি বলে এটাকে পিটিএসডি, পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার, শিখলাম তো। না সিরিয়াসলি, যখন সোলজার্সরা যুদ্ধ করতে যায়, হ্যাঁ ওরা যখন ফেরত আসে ওদের স্ট্রেস ডিসঅর্ডার্স হয় না, পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার। Our people will come out of this pandemic with a lot of stress and with a lot of trauma, and not only people who are suffering on the streets, but people who are treating patients. Doctors are kemon lagche, they're losing patients constantly, and they're working non-stop, like
not thinking about their families, not thinking about their kids and their parents, right? They're there to serve patients, and when you lose patients like this, it's traumatic. Imagine how they will come back. Absolutely. আমি বেশ কিছু ডক্টরসদের ভিডিও কয়েকজন শেয়ার করে বলতেছে যে আমাদের বাংলাদেশের ডাক্তার নিয়ে অনেক সময় অনেক কারণে আমরা খারাপটাই আগে বলি, নেগেটিভটা বলি, দুর্নাম করি যে হ্যাঁ এই আমাদের ডাক্তার ভালো না, আমাদের এই জাস্ট বলে ভিডিওটা আপলোডও দিছে একজন ডক্টর, অ্যান্ড আই কুডন্ট হেল্প বাট ক্রাই, লাইক 5-7 জন সবগুলা পিপি পরে 12 ঘন্টা 14 ঘন্টা কাজ করে কাঁদতেছে, ডক্টরস ফ্লোরে বসে কাঁদতেছে যে আর পারতেছে না, তার খারাপ লাগতেছে, বাট ডিউটি, তার এটার কাজ তার করতে হবে। মানে ওই ভিডিও দেখে আমি লাইক আল্লাহ, মানে আমি আবারও আমার মানে ওই যে রিয়েলাইজ আমি কি করতেছি, আমি সবসময় খারাপ বলি যে ও এরা কিছু করে না, পুলিশ কিছু করে না, ডাক্তার কিছু করে না, এইটা করে না, এই যে মানুষের কাছে পয়েন্ট করা। because যখন কেউ কিছু করে we take it for granted. হ্যাঁ, যে করবেই তো। এটা হ্যাঁ, মানে খারাপ স্টোরিজ গুলো অবশ্যই কিছু চ্যালেঞ্জেস আমরা ফেস করছি, মানে সবার জন্য নতুন, আমরা শিখছি। আর আমরা কিভাবে, মানে শুধু তো ডক্টরদের দুর্নাম করলে হবে না, আমরা কিভাবে হেল্প করতেছি। আমাদের এখনো তুমি যে ঢাকার রাস্তায় জ্যাম, গুলশান বন্ডিতে জ্যাম আছে, মানুষ দেখো, হ্যাঁ, so are we helping them? Like how, like a large proportion of the people going to is gonna end up in hospitals probably. কে দিবে, ডক্টরে তো কে দিবে? So like we have to help them too. Everything is connected. Yeah, Absolutely. এখন তো মানে ফেসবুক খুললে, এতদিন তো আমাদের দূরে ছিল, আছে they were just numbers, just statistics, না? আচ্ছা ঠিক আছে, আইটি স্যার এসে বলছে এই কয়টা, বা ডিজি হেলথ এসে বলছে আজকে 1600 কেসেস, 1900 মারা গেছে, বা whatever, they were numbers. রিসেন্ট কয়েকটা দিন না, they are not numbers anymore, because এর মধ্যে থেকে we know people, মানে that is what really hurts, because a number is a number, মানে it doesn't matter, but when you know that person, it's not a number anymore. And not a number anymore, and you start having that fear on that level যে মানে it's আমি এভাবে ভাবি it could be next could be me. In fact আমি তোর সাথে এটাও আমি শোতে রাখবো কিনা জানি না, সেটা হচ্ছে নভেম্বরের দিকে, এটা আমি শোয়ের বাইরেই কথা বলি বা শোয়ের মধ্যেও রাখতে পারি, ডাজেন্ট ম্যাটার। নভেম্বরের দিকে যখন আমার একটা অসুস্থতা আমার আর স্টিভের টানা হয়, যেটা কোনো রিপোর্ট কিছু আমি বুঝি নাই, আমাকে এখনও মনে আছে ডক্টর আয়াজ অ্যাপোলোতে স্ট্রেট বলতেছে সব ব্লাড টেস্ট রিপোর্ট সবই ঠিক আছে, কিন্তু আই নো যে আমাদের কি হয়েছিল, আঙ্গুল ফুলে গিয়ে চোখ খুলতে পারতেছি না, চোখ নাক গলা আমার আমি মানে আমার কি হয়েছিল আমি জানি না, বাট যেটাই হয়েছিল আমি জীবনেও চাই না আমার ওটা হোক, কারণ আমার অনেক কষ্ট হয়েছিল। প্রথমে স্টিভের একদম সাথে স্টিভের 1 সপ্তাহ পরে আমার একই প্যাটার্ন, একই স্টাইল, বাট সামহাউ স্টিভ অনেক দাঁড়াই গেছে উইদিন আ মান্থ, বাট আমার অনেক টাইম লাগছে, টিল এন্ড অফ ফেব, মানে মিড ফেব পর্যন্ত আমি ভুগছি। তো যেহেতু আমি বলতে চাচ্ছি যে অনেক সময় আমি মাঝখানে স্টিভকেও বলছি, স্টিভ আমাদের কি কোভিড হয়ে শেষ হয়ে গেছে, মানে আমি জানি না, কারণ মাই পয়েন্ট ইজ ওই মোমেন্টে আমাকে কোনো ডক্টর বলতে পারে নাই কি হয়েছে, বাট আমাকে শুধু এটা বলছে যে উই ডোন্ট নো কোনো একটা ড্রাগের এফেক্ট। আমি বলছি আমি তো এমন কোনো ওষুধ খাই না, জ্বর ঠান্ডা লাগলে আইবুপ্রোফেন খাই, দ্যাটস ইট, বিকজ নো ওয়ান কুড অ্যান্সার, বাট আই জাস্ট remember whatever it was very painful, and I never want to have that again. And both of us, আমিও, আর প্লাস স্পেশালি আমার যেহেতু লাংস উইক অ্যান্ড আমি মানে আমার অ্যাজমা আছে, সো অবভিয়াসলি আমার জন্য কিন্তু আরও টাফ টু ব্রিথ অ্যান্ড এভরিথিং। সো যখনই আশেপাশে, আমি নাম বলবো না, যখনই একটা ফ্রেন্ড কয়দিন আগে শুনছি তার হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুইজনই পজিটিভ, আমার কাছে না মনে হয়েছে নেক্সট ইজ মি, কুড বি, তার আর আমার মধ্যে কি পার্থক্য, সেও তো আমার মতন এরকম 2 মাস নিজে ঘরে বন্দি আছে, বা ওই প্রিভিলেজটা আছে যে 2 মাস ঘরে থাকতে পারছে কাজ না করে, কিন্তু নেক্সট কুড বি মি। এই ছোট রিয়েলাইজেশন যখন তখন হচ্ছে মানে সব মিলায় না আমার মাথায় আর কাজ করে না, যে আমি নিজেকে নিয়ে ভাববো না আমি বাইরের লোক নিয়ে ভাববো না আমি কি করব। সো ডেফিনেটলি অনেক চ্যালেঞ্জিং, এটার আসলে কোনো সলিউশন। আমার সবচেয়ে ভালো লাগে হচ্ছে বাবা মার হলে কি করব, মানে হাউ উইল আই ফিল, আমি তো ওদের কাছেও যেতে পারবো না, that I'm very scared of. Yeah, I feel like I'll never be able to, just the thought gives me so much trauma
যে আমার বাবা মা, হ্যাঁ যেতে পারবো না। আমি যেতে পারবো না, আমি দেখতে পারবো না, কথা বলতে পারবো না, লাইক আই এম নট প্রিপেয়ার্ড ফর দিস। এবং যখন না মানে আগে যখন খবর আসতো যে সামওয়ানস প্যারেন্ট ইজ ডাইং অর ইজ সিক অর ইজ ডেড, অবভিয়াসলি এমপ্যাথি ফিল করতাম, রাইট, বা সিম্পেথি ফিল করতাম, খারাপ লাগতো। এখন I can like put myself in his or her shoes and I'm like, no, like I don't want this. I don't want things to evolve this way. And কিছু করার নাই, I feel defeated, I feel helpless. But you know, at the same time, আমার মা একটা কথা বলে যে যখন তো আমরা তো কোভিড টেস্টিং করি আমাদের ল্যাবে, আমার বাবা obviously অনেক involved and he's over 60 and he lives with my grandmother. So মা একটা কথা বললে যে শিশুটি ইটস লাইক আমরা যখন স্বাধীনতা যুদ্ধ করলাম, আমরা না মানে বাবা মা ছেড়ে দিছিল ছেলে মেয়েকে, বা ছেলে মেয়েরা বাবা মাকে ছেড়ে দিছে যাও যুদ্ধ করো। আমি ভাবছি যে আমি আমার হাজবেন্ডকে বা তুমিও যদি কাজ করো তোমাকে তোমাদের দলকে আমি ছেড়ে দিচ্ছি, মানে আমাকে ইমোশনসটা ভেঙে ফেলতে হবে, মানে উই আর নট ওয়ার্কিং ফর ইন্ডিভিজুয়ালস এনিমোর, উই আর ওয়ার্কিং ফর দ্য কান্ট্রি, উই আর ওয়ার্কিং ফর দ্য সোসাইটি। এভাবে চিন্তা করতে হবে, আর না হলে ইটস রিয়েলি হার্ড টু কোপ আপ। এবং পজিটিভিটিটা রাখতে হবে যে অ্যাটলিস্ট ইউ নো উই আর ডুইং আওয়ার বেস্ট। তোমার মনে হচ্ছে যে তুমি বাসায় বসে আছো, ডুড দ্যাটস আই থিঙ্ক রিয়েলি গুড, ইউ আর নট গোইং টু, ইউ আর হেল্পিং দ্য সোসাইটি। তুমি মানে এটা এমন একটা প্রবলেম না যেখানে যে আমি যদি এক্স্যাক্টলি না জানি আমি কি করব, এতে কিছু না করাই ভালো। যে যে তুমি যদি জানো যে ও যে কোনো যে না আমি আজকে গিয়ে 200 মানুষকে খাও বা জাস্ট গো ডিস্ট্রিবিউট ফুড মেইনটেনিং সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং, এটা অনেকে করছে যে শিওর আই থিঙ্ক দ্যাটস গ্রেট ইফ উই ক্যান ডু দিস ওয়েল, বাট সবার তো ওই ক্ষমতাটা নাই। সো স্টে হোম, ডোন্ট গো শপিং, ডোন্ট গো। না, আমার কথা হচ্ছে সেটা, এর মধ্যে আবার কিছু মানুষও এরকমও আছে যে হয়তো সে ওই বুঝতেছেই না মানে এডুকেটেড হওয়ার কি জিনিসটা, কি এটার জন্য তো এত এডুকেটেড হওয়া লাগে না, ওই বেসিকটা বুঝতেছো না যে এখন কাপড় পরাটার মানে এটা বলতে গেলেও সমস্যা, তখন আবার আমার ইউনো এটার আবার ইম্প্যাক্ট পড়বে হচ্ছে ডিজাইনার্সরা বলবে যে হ্যাঁ আমাদেরও তো লোকজনের কাজ মানে কি বলে ব্যবসা চলে যাচ্ছে, বা আমাদের আন্ডারেও স্টাফ আছে তাদের কাজ হচ্ছে না। সেটা বলছি না, অফকোর্স ব্যবসা ওই যেটা তুমি বললা যে ব্যালেন্স করে করতে হবে, কিন্তু ওই পাগলের মতন সবাই মিলে মানে লেট মি জাস্ট স্পিক দ্য ট্রুথ, অবভিয়াসলি অনেক টাকা আছে, সো এমন কিছু হবে না যে এই ঈদে মানে তাদের মার্কেটের কামিজ না পরলে তোমরা ফকির হয়ে যাবা, বাট মানুষ কিন্তু পাগলের মতন গিয়ে এই ঈদেও একটা কামিজ পরতে হবে। আমার তো আমি তো বুঝিই না যে আমাকে যেমন পরশুদিন ইনশাল্লাহ ঈদ, আমি শুধু 2-1টা এনজিও যারা ধরো ওই যে ঈদের দিন তুমি যা রাখতেছো যা খাবার খাচ্ছ ওইটার বক্স করে শেয়ার করবা গরিবদের সাথে, ওদের সাথে আমি কয়েকজনের সাথে এই প্ল্যানটাই গেছি, অ্যান্ড দ্যাট ইজ মাই অনলি ইচ্ছা, মানে দ্যাট ইজ দ্য লিটল মেবি আই ক্যান ডু। অফকোর্স আমি বেশ কিছু জায়গায় আমাদের এখন ফ্রেন্ড সার্কেলও আছে অনেকেরা যারা কন্ট্রিবিউট করতেছে, নাদিয়ার কথাও যদি বলো, শি ইজ ডুইং ভেরি ওয়েল ভাত ব্যাংকে, তো ইউ নো আই ইভেন স্পোক টু হার যে ফ্যামিলিকে আমি কন্ট্রিবিউট করছি দূর থেকে। হ্যাঁ, যে যতটুকু পারি টাকা পয়সা দিয়ে যদি একটা ফ্যামিলি একটা মাসও খেতে পারে, একটা মাসের চাল ডালও কিনে দিই, এতটুকু যে যতটুকু পারি, আমি হয়তো 1 মাস পারবো, তুমি হয়তো 2 মাস পারবা, যে যতটুকু পারো, এর চেয়ে বেশি আসলে। আর যেটা তুমি বললা লাস্টে যে আমি কিছু না পেরেও যে বাসায় বসে নিজের মাথা দিয়ে নিজে কিছু একটা করার চেষ্টা করছি, বাট আমি মানুষের সাথে মিশতেছি না, দ্যাট ইজ অলসো গ্রেট। অ্যাটলিস্ট আমি মার্কেটে যে ও চলো একটা কামিজ কিনে একটা ছবি দিই, ইটস নট ইম্পর্টেন্ট আমি কামিজ কেনার দরকার নাই মানে। সো এইটাই আর কি। We have to be innovative. I'm not saying যে markets গুলা should stop selling completely. আমরা কিন্তু online shopping দেখছি, and like you know constantly think about how we can make that a bigger market, how we can do that safely. মানে ওয়ার্কিং ফ্রম হোম আবারও আসতেছে, সো সেলিং প্রোডাক্টস ফ্রম হোম, সেলিং ফুড ফ্রম হোম। Yeah, like ব্যবসা তো ক্লোজ করা যায়, বড় বড় দোকানগুলাও delivering, figuring out a way of like just shop pick up instead of like going and gathering inside the shop. যে তুমি অনলাইন অর্ডার করলে তুমি গিয়ে পিক আপ করে নিয়ে আসলে, মেইনটেনিং ডিসটেন্স। হ্যাঁ, এই যে টেস্টিং এর ব্যাপারটা আসলে মানে তোমার নেক্সট যে সেগমেন্টে আমি যাব এপিসোডে, তোমার দ্য থিং যে তুমি করলা সেপ্টেম্বর 2019-এ উইথ বিল গেটস, তো সেই বিল গেটস যে বলতেছে যে আসলে টেস্টিংটা কাইন্ড অফ আসলে
উল্টা নেগেটিভ হচ্ছে। একটা ইন্টারভিউতে আমি দেখতেছিলাম, আই ডোন্ট নো ইফ ইউ ওয়াচড ইট, জাস্ট কালকে না পরশুদিন দেখছিলাম, আই সেন্ড ইট টু ইউ। মানে বলতেছিল যে কম্পারেটিভলি ইটস নট আ গ্রেট আইডিয়া, বিকজ টেস্টিং করতে গিয়ে আবার যারা টেস্ট করতেছে তাদের থেকেও আবার ছড়াতে পারে। মানে হাউ কি বলবো, বেনিফিশিয়াল ইজ ইট অ্যাকচুয়ালি? টেস্টিংটা কি কতটুক আমাদের আদৌ কাজে লাগতেছে, না খাজনাচ্ছে বাজনা হয়ে যাচ্ছে? কারণ টেস্টিং করতে গিয়ে দেখা গেলো আমরা আরো, এটা নিয়ে এখন তুমি আগে আমাকে বলো তোমার অপিনিয়ন কি? আচ্ছা, সো প্রথমত যে টেস্টিং ইজ ইম্পর্টেন্ট। আমরা যদি টেস্ট না করতাম, আমরা তো প্রথমে জানতামই না যে কোভিড বলে বাংলাদেশে কিছু আছে, বিকজ আমাদের কিন্তু অনেক মানে অপটিমিস্টিক ছিলাম আমরা প্রথমে, এত গরম দেশে আসবে না, আরে বাঙালিদের তো অনেক ইমিউনিটি, বাঙালিদেরকে ধরতে পারবে নাকি। So we had all of that hypothesis. যদি আমরা টেস্টিং না করতাম, we would have no idea of the number of cases. তারপরে হচ্ছে যে আমরা জানি যে প্রথমে কিন্তু সব ট্রাভেল রিলেটেড কেস ছিল, যে হয়তো বা আমরা জানি যে কেউ ইউকে থেকে আসছে বা কেউ ইটালি থেকে আসছে প্রথম থেকে কেসগুলো, রাইট? সো জাস্ট নোয়িং দ্যাট বাইরে থেকে ভিতরে আসতেছে আমাদের দেশে যে আসছে প্রথম থেকে, হ্যাঁ যে প্রথম থেকে যে কেসগুলো আমরা ডিটেক্ট করলাম, ওগুলো কিন্তু সব বলতে পারছেন যে ইটালি থেকে আসছে, বা ইউ নো লিভড উইথ সামওয়ান হু কেম ফ্রম ইটালি, লেটস সে। আর সেই জিনিসগুলো কি একটু তোরা কি এটাও বুঝতে পারছিস যে কোন টাইমে, নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারি বা ওইটা না ওইটা মানে যাবে হয়তো বা, আমরা যখন আরো কাজ করবো অবশ্যই যাবে, বাট আমরা যে মার্চের 8 তারিখে যে আমরা 3টা কেস পেলাম, হ্যাঁ প্রথম থেকে কিন্তু আমরা জাস্ট মানে আমরা বলতে বাংলাদেশের কথা বলছি, আমরা কিন্তু মানে প্রথম দিকে যে বোঝা যে বাইরে থেকে কেস আসছে, এটার জন্য কিন্তু টেস্টিং দরকার ছিল। নাহলে তো মানে হাউ ডু ইউ মেক ডিসিশনস ইফ ইউ হ্যাভ নো প্রুফ, লাইক এভিডেন্স না থাকলে তুমি কিসের ভিত্তিতে ডিসিশনস নেবা? তো প্রথমে when you প্রত্যেকটা কেস বাইরে থেকে আসতেছে, either the person him or herself or যে মানুষের সাথে থাকে বাসায় বা কন্ট্যাক্টে আসছে, হ্যাঁ, and then এখন কিন্তু আমরা জানি যে ইটস ইন দ্য কমিউনিটি, তাই না? এখন কিন্তু ইটস নট ট্রাভেল রিলেটেড এনিমোর, এতটা ছড়াই গেছে দ্যাট it could be you and me who hasn't, let's say, traveled, or other people, মানে গরিবদের যে হচ্ছে, they're not traveling, they're probably not even living with people who have traveled, so it's complete community transmission. তারপরে তুমি যেটা বলছো যে হ্যাঁ টেস্ট করাতে গিয়ে they're getting infected, এটা তো ডেফিনেটলি একটা কনসার্ন। তো এই জন্যই তো মানে আমরা বলি যে ইফ ইউ ডোন্ট নিড টেস্টিং এন্ড ইফ ইউ ক্যান সেলফ আইসোলেট, ট্রাই। যেরকম কাদের টেস্টিং দরকার, যারা সিমটোম্যাটিক, ফর শিওর হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার্স, বা নিড আ ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ হেলথ ট্রিটমেন্ট, লেটস সে একটা সার্জারি হবে, রাইট, এন্ড দে নিড টু গেট টেস্টেড, ওদের জন্য কিন্তু টেস্টিংটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, তুমি মানে হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার শুড নট বি গোয়িং ব্যাক টু ওয়ার্ক ইফ দে টেস্ট পজিটিভ। এটা আমরা তো বলতে পারবো না কখনোই আনলেস উই টেস্ট। সো কিছু কিছু ক্ষেত্রে টেস্টিং ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। নাম্বারস গুলা জানা কিন্তু আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট। আর নাহলে লাইক খুলে দিবা তো তুমি 2 দিন পরে, মানে ইউ নো উই ওয়ন্ট ইভেন নো। সো হাউ মেনি কেসেস উই হ্যাভ ডিপেন্ডস অন টেস্টিং। সো উই হ্যাভ টু ব্যালেন্স। অবশ্যই যে এই যে মানুষজন ভিড় করছে, কিছু কিছু আমি কিছু কিছু জায়গায় গিয়ে মানে গায়ে গায়ে লেগে লেগে লাইন করে দাঁড়িয়ে আছে টেস্ট করার জন্য, মানে ওটা তোমার কোভিড যদি আগে নাও থাকে, there is a chance হয়ে যাবে, and we have seen that, like there is proof of that বাইরের দেশ থেকেও। So I think we have to somehow balance, হ্যাঁ, যে কে টেস্ট করবে কে টেস্ট করবে। আর এটাও মনে রাখতে হবে যে আমরা যদি, আমাদের কিন্তু বাংলাদেশের লিমিটেড রিসোর্সেস, একটা ল্যাব মাত্র কয়শোটাই টেস্ট করতে পারে। তুমি টেস্ট যদি তোমার ইনফ্লুয়েন্সে টেস্ট করানোর চেষ্টা করো অযথা কারণে, আমরা দেখতেছি আমাদের হঠাৎ করে অনেক বেশি স্যাম্পল আসছে, হয়তো বা কেউ বাড়িতে যেতে চাচ্ছে, they just want a certificate that says I'm COVID negative. First of all, বাংলাদেশ মানে the government is saying don't leave the city, তারপরে তুমি বাইরে যাচ্ছ, তখন তুমি আবার আরেকটা টেস্ট করাচ্ছ to prove that you're COVID-19 negative. You're like causing harm at different levels, right? Like that test could be used for like a real patient, right? সো ওখানে প্রায়োরিটিজ অ্যান্ড ব্যালেন্স জিনিসটা আবারও আনতে হবে। অ্যান্ড ঘুরায় ফিরে দেখ যে প্রত্যেকটা কথাতেই কিন্তু ব্যালেন্স আসতেছেই। সেটা মানে যখন তুই এর কথাও বললি যে অ্যানিমাল কি হঠাৎ কি বা প্ল্যান্ট বেসড ডায়েটে যেতে পারবো কি না, মার্কেট বাজার করবো কি না, কাপড়ের ব্যবসাও চলবে, বাড়িতে এসে দিয়ে যাক,
এই ব্যালেন্সটা যে যতটুকু দিতে পারে করতে পারে, ইভেন টেস্টিংয়ের বিষয়টা মেবি আমি হয়তো ইনফরমেশনটা একটু রংভাবে বলছি, আমি জানি আমি পুরোটুকু দেখিনি, আমি জাস্ট একটা ক্লিপ আই থিঙ্ক সবাই শেয়ার করছিল, সেখানে বলতেছিল যে সামহাও আমেরিকায় যে লেভেলের টেস্টিং হচ্ছে ওটা আবার একটু মাইনাসের দিকে যাচ্ছে, যে টেস্ট করতে গিয়ে আরও 2 জন বেশি ছড়াচ্ছে। তো ওই জায়গাটা আমি বলছিলাম, বাট অফকোর্স বাংলাদেশে টেস্ট না করলে তো আর তুই এখন টেস্টের কোন জায়গায় তোমরা আসো অ্যান্ড কি কতটুক যতটুক তুমি জানো ভালোই তো আমাদেরকে এডুকেট করছো তোমার একটা চ্যানেল তোমাদের ইয়ের থেকে CHRF থেকে, তো ওইটা দেখে দেখে আমিও অনেক শিখছি। আমি পুরো বাচ্চাদের মতন বসে বসে কোভিড কি আমার সব জানতে হবে, এই যে, আর তুই এত সুন্দর করে বুঝাস, মানে একদম আমি একদম মানে বাচ্চাদের মতন খাতা কলম নেই টিচার। এ একজন শত্রু তোমার, যে শত্রুটাকে আমরা চিনি না, আমি ফার্স্টে লিখছি একটা শত্রু যাকে আমি চিনি না, বাট ইটস ট্রু, মানে ইটস অ্যাকচুয়ালি ভেরি, মানে অ্যাগেন আরেকটা জায়গা তোকে ক্রেডিট দিচ্ছে, ভেরি ইনফরমেটিভ ভিডিওস দ্যাট ইউর মেকিং, স্পেশালি একদম ছোট বাচ্চার থেকে শুরু করে বড়রা সবাই বুঝতে পারবে। সো ওইটা থ্যাংক ইউ, ওটা খুবই সুন্দর হচ্ছে। তো তো এখন তুই আমাকে বল যে মোটামুটি তো আমি মানে তো মানে বাকি মানুষদের মতনই সিচুয়েশনে আছি, প্রিকশনস নিয়ে ভাবতেছি বা টেস্টিং নিয়ে। টেস্টিং আমারকে যদি তুই জিজ্ঞেস করিস তুই কি টেস্ট করতে চাস, আমি এত ভীতু আর আমি এত স্কেপিস্ট নেচারের একটা মানুষ, আমি অসুস্থ হয়ে শেষ হয়ে যাব তারপর আমি টেস্ট করাতে চাই না, যদি পজিটিভ আসে। মানে মানে আমার মতনও উইয়ার্ড মানুষ আছে, উইচ ইজ রং এগেন, আমার টাইপেরও তো মানুষ আছে, অনেক মানুষ আছে। আবার কিছু মানুষ তুমি বললা যে আননেসেসারি, ভাই আমি দেশের বাড়ি যাবো আমাকে নেগেটিভ, মানে ওয়েস্ট করলেন একটা। তো সব কিছুর মধ্যে ব্যালেন্স আনতে হবে আর কি, এক্সট্রিম কোনো দিকেই যাওয়া যাবে না। অ্যান্ড টেস্ট নিয়ে আমরা কথা বলছি, কোভিড নিয়ে অনেক কথা বলছি, রাইট। মানে আসলে তো যে কথাগুলো আমরা বললাম, মানে দুইটা মেইন পয়েন্ট, একটা হচ্ছে যে আমাদের রেসপন্সিবিলিটি, দ্য গভর্নমেন্ট cannot do anything till we do our own job, till we actually follow guidelines, at least যাদের সামর্থ্য আছে, হ্যাঁ, যাদের সামর্থ্য আছে বাসায় বসে কাজ করার, উচ্চ শ্রেণীর যারা, হ্যাঁ, বা উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যারা, আমরা যদি বাসায় বসে যতদিন কাজ করতে পারি we should try to do that, কারণ আমরা জানি কিছু মানুষ কোনোভাবে এটা পারবে না। আরেকটা হচ্ছে যে again একা বাঁচতে পারি না এবং কার কখন কি হয় আমরা জানি না, as much as we can help, আমরা তো টাকা নিয়ে কবরে যেতে চাই না, anything that we can do to help, anything we can do to feed people, to give money to people. I also think in addition to food it's important to give money. আমি যখন 500 মানুষকে খাওয়াবো বা 1000 মানুষকে খাওয়াবো বা প্রতিদিন খাওয়াবো, I go to this one vendor and I buy a lot of food, right? মানি ফ্লোটা কিন্তু হচ্ছে between that vendor and me. বা যখন আমি না মেবি 500 টাকা করে অনেকগুলো মানুষকে দেই না, সে কিন্তু মেবি 2-3টা জিনিস কিনবে and will go to a ছোট্ট মুদি দোকান, তখন কিন্তু ওই দোকানের একটা ইনকাম হচ্ছে। it leads to flow of money in our economy. So আমার মনে হয় মাঝে মাঝে আমাদের এটাও একটু চিন্তা করা উচিত যে we don't know what that person really wants. Food is very, very important and I am so happy to see that so many people are doing this, but we can also like start thinking of giving cash to people. মানে সবাইকে ইফতার দিচ্ছি, but maybe somebody wants to feed milk to their children, and আমাদের 2-year-old is not going to eat dinner ওরকম করে। তো আমার মনে হয় এটাও আমরা একটু চিন্তা করতে পারি, নিজেদের মনে রাখতে পারি, and how do we like bring flow of money into our economy. ক্যাশ অ্যাবসলিউটলি। আরেকটা হচ্ছে হেল্পের জায়গাটা যেহেতু বললি যে হ্যাঁ আমিও এটাই, যেমন আবারও আমার সিচুয়েশনের সাথে মাঝে মাঝে চিন্তা করে দেখি যে যেমন আমার কাজ যেরকম সেটা হচ্ছে যে আমার তো বাইরে যেতেই হবে, বাইরে যেয়েই শুটিং করতে হবে বা প্রোগ্রাম করতে হবে, বিকজ আই ওয়ার্ক ফর পিপল। তো ইউ নিউ অ্যাজ আ ফ্রেন্ড, আমি লাস্ট ইয়ার থেকে নিউ প্ল্যান করতেছিলাম যে আমি একটা নিজের চ্যানেল শুরু করবো, আই ওয়ান্ট টু স্টার্ট আপ, বাট আমি বুঝি নাই যে এটা এরকম ক্রাইসিসের মধ্যেই আমার শুরু করতে হবে। আমি ভাবছিলাম যে আমি এখন আস্তে ধীরে স্টার্ট আপ করবো, মেবি ইন 1 or 2 years এটা একটা সুন্দর একটা জায়গায় দাঁড়ায় যাবে। বাট এমন সিচুয়েশনে মানে আমি এটাকে নেগেটিভলি বলবো না, আমি পজিটিভলি নিচ্ছি যে একদম রাইট টাইমে আমি এমন সিচুয়েশনে আসছি যে আই হ্যাভ নো চয়েস, আমার এখন বাসার থেকেই কাজ করতে হবে। সো হোয়াট এভার আই ক্যান ডু আই এম ট্রাইং। আমি বলবো না যে আমি খুব সাকসেসফুল,
বাট আমি ট্রাই করতেছি যে আচ্ছা ঠিক আছে, আমি যেহেতু এন্টারটেইনমেন্ট সেক্টরে, আমি যেহেতু শোজ বানাতে পারি, আমি যেহেতু প্রোগ্রাম করতে পারি, আমি যেহেতু নাচ গান করতে পারি, তো কেন না আমি নিজেরই একটা প্ল্যাটফর্ম, নিজের একটা জায়গায় করি, যেখানে হতে পারে আমি আগে 10 টাকা আয় করতাম, এখন 5 টাকা করব, কিন্তু কম করি, কিন্তু যাতে আমি নিজের, মানে এটা একটা ছোট চেষ্টা। আর শুধু আমারটাই আমি চিন্তা করছি না, আমি ভাবতেছি যে আমার ইন্ডাস্ট্রিরও কিছু লোককে আমি কোলাবোরেশনে আনবো, যেহেতু তারাও আমার মতন হয়তো 10 টাকা কামাই না করুক, কিছু করুক, তারাও যদি বাসা থেকেই তার কাজটা করতে পারে। এটা একটা জাস্ট চেষ্টা, আমি জানি না সবাই আমি শিওর করছে, সব সেক্টর থেকেই চেষ্টা করছে, বাট আমি বলছি, বাট আমি আবারও বলবো যে আমি তারপরেও কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আমরা লাকি, প্রিভিলেজড যে এতটুকু ভাবতে পারতেছি, বা এটা ভেবে কিছু করার চেষ্টা, ঘরে বসে করার চেষ্টা, যে 3 বেলা ভাত খেয়ে বলতে পারতেছি প্লেটে যে ভাত আছে, এটাও অনেক, যে মাথার উপর ছাদ আছে, এটাই অনেক বেশি। তো আর যেটা তুই বললি যে হেল্পিংয়ের জায়গা, আমি নিজে নিজে চিন্তা করে দেখলাম যে জাস্ট পরশু দিনের আগের দিন পর্যন্ত আমাকে ওইভাবে হিট করেনি, একটা হিট করলো যে রাস্তায় যা দেখলাম, ওইটাও না আমি বলবো যে বেশ দূর থেকে, আমি তো মানে দূর থেকে আমি ওইভাবে, মানে আমি চোখের দিকে তাকাচ্ছিলাম না, আমি খুব রাফলি থাকে না, খুব রাফলি বড় ফ্রেমে দেখতেছি এত মানুষ, আমি ওদের চোখের দিকে তাকাতে পারতেছিলাম না। তো সেখান থেকে একটা ঘটনা পরশুদিন আমি একটু শেয়ার করি, সেটা হচ্ছে আনোয়ার ভাই নামে একজন লোক, সে হচ্ছে মেইনলি ডে লেবার, সে আমার বাড়ির সব কিছু যা এখানে দেখবি সেই ফিক্স করছে, সেই আমার সবসময় বাড়িতে ফার্নিচার উঠায় দেয়, এটাই সে করে, ব্যান্ড চালায়, মানে ডে লেবার, ওরা সারাদিন যা কাজ করে ওইটার জন্য মজুরি পায়। তো এরা কিন্তু ধর ডে লেবার হলেও এরা কিন্তু একটা ফকির না, এরা মানুষের কাছে চাইতেও পারতেছে না, যে থাকে না যে ভিক্ষা করে খায় না, কাজ করে খায়। তো এদের জায়গাগুলো এত কষ্টের, তো সে 2 মাস, আমি অবাক হয়ে গেলাম, আনোয়ার ভাই আমাকে ফোন দেয় না, এর মানে কি সে যতদিন ভাবছে যে দরকার নাই, সে কিন্তু চায় নাই, সে কিছু একটা করে খাইছে। তো তার বউ হঠাৎ পরশুদিন, আমি বিছানায় শুয়ে আরামসে নেটফ্লিক্স একটা সিনেমা দেখতেছি, খুব ক্রিয়েটিভ একটা শট, আমি খুব ভাবতেছি বাহ এরকম আমিও যদি করতে পারি, মানে কতটা লাকি আমি যে আমি একটা সিন দেখতেছি বসে বসে টিভিতে। সেখানে ওনার ওয়াইফ ফোন করলো, তা আমি তো সাথে সাথে বললাম আচ্ছা কথা বলি, উনি কথা বলেন, ওনার ওয়াইফ, মানে ওয়াইফকে দিয়ে কথা হতো, ওয়াইফটা না খুব সুন্দর কথা বলে, আপা ভালো আছেন? তা আমি বললাম হ্যাঁ বলো তোমাদের, আমি তো বুঝতেছি যে একটা ফাইন্যান্সিয়াল একটা হেল্প লাগবে, তা আমি বললাম যে হ্যাঁ বলো কি খবর, আনোয়ার ভাইয়ের কি অবস্থা, শরীর কেমন, এরকম বলতে বলতে সে ভিক করে যে জাস্ট কেন্দ্রে জাস্ট একটা কথা বলছে যে আপা আমার বাচ্চার বয়স 8 মাস, আমাদের খাবার লাগবে না, ও 4 দিন খাচ্ছে না, আমি কি করবো বুঝতেছি না। কতটুক লেভেলে একটা মানুষ থেকে যখন হুট করে ফোন করে, মানে কিছু মানুষ থাকে না যে আমি চাবো না, আমি নিজে চেষ্টা করবো অ্যান্ড আমি এমন একটা মানুষ, এতদিন আমি এত স্কেপিস্ট অ্যান্ড সেলফিশ একটা মানুষ, আমি দেখতে চাই না, কারণ আমি জানি যে আমার প্রবলেম দেখলে আমার কষ্ট লাগবে, আমার হেল্প করতে হবে। তা আমি করলাম কি, আমার জাস্ট ফোনটা শুনে আমি কাঁপতেছি, আর তো আম্মু আবার যেমন শুনে বলতেছে ও তুমি এখন কাঁপতেছো, এরকম 2 মাস ধরে অনেক ঘটনা আছে, তুমি জানো না, তুমি তোমার নিজের জগতে থাকো, তুমি তো জানতেও চাও না। তো আমিও নিজের কিন্তু গিল্ট ফিলিং আছে, যে আমি শুনতে চাই না কেন, কারণ আমি কি, আমাকে হার্ট করে, আমি হেল্প না করতে পারলে আমার তো অত টাকা নেই, আমি তো দিতে পারবো না, তো আমি শুনতে চাই না, দেখতে চাই না। তো কত আমি রাস্তায় অ্যাভয়েড করবো, মহিলাটা যখন ফোনে কাঁদলো না, মানে আমি না কিছু বুঝি, আমি বলছি তুমি আনোয়ার ভাইকে সকালে আমার কাছে কি আসতে পারবে, আমাকে একটু আসতে পারবে না, আমিও কাঁপতেছি, মানে উনি তো কাঁদতেছে। তো স্টিভ হঠাৎ করে, আমি কথা বলছি, আমি কিন্তু খুব শক্ত, আমি নর্মালি কথা বলছি, আমি বলছি চিন্তা করো না, সকালবেলা তুমি আনোয়ার ভাইকে আসতে পারো, চিন্তা করো না, সকালেই আসতে পারো, সকালে বলে ফোনটা রাখছি। রাখার পর আমি স্টিভের সাথে নর্মালি কথা বলতেছি, বলে হঠাৎ করে আমি পুরো মানে মাটিতে পড়ে গেলাম, আমি জাস্ট নর্মাল, আমি কাঁদতেছি, আমি বলছি স্টিভ এরকম আওয়াজ যদি আর একটা শুনতে, আমি এর আগে মরে যেতে চাই। এতদিন আমি কিন্তু 2 মাস এরকম কথাই বলি নাই, আমি কিন্তু আমার ওয়ার্ল্ডে বিজি, আমি একটা সেলফিশ ওমেন, আমি আমার ওয়ার্ল্ডে বিজি। তো হঠাৎ করে আমি বলছি স্টিভ এরকম আওয়াজ আমাকে শোনায় না। তো তখন স্টিভ বলছে তুমি শক্ত হও, ইটস ওকে। তো পরের দিন আনোয়ার ভাই আসছে, আমি দেখবো না, তার চেহারাও আমি দেখতে চাই না, কারণ আমি ভয় পাচ্ছি। আমি অন্য রুমে, আমি স্টিভকে বলছি দেখো আমার কাছে 4,000 টাকা আছে ক্যাশ, তুমি এটা দিয়ে দাও ওনাকে, দেখো আপাতত উনি চালাক, আবার দিব, 4,000 টাকাটা তো দিয়ে আমি অন্য রুমে বসা। তো ওইখানে হঠাৎ করে স্টিভ আবার খুব শক্ত, সে সুন্দর করে টাকা দিছে, সে আবার আমার দিকে ফিরে এসে আবার সে কাঁদতেছে। আমি বলছি এখন কি হয়েছে, তুমি তো ওনাকে টাকা দিছো, ইনশাল্লাহ আমরা আরও দিব, তুমি কাঁদতেছো কেন? ইউ শুড বি হ্যাপি, উই শুড ফিল গুড, মানে খারাপ
ইউ শুড ফিল মানে আরাম লাগার কথা। সে কেন কাঁদছে? সেই আনোয়ার ভাই তার বাসায় কিচ্ছু নাই খাওয়ার, আল্লাহর কসম যে কিচ্ছু নাই, সে শুধু কিছু মিষ্টি আলু ছিল আর তার মনে আছে স্টিভ বোম্বাই মরিচ পছন্দ করে, ওটা চারা আর আলু মিষ্টি আলু আনছে। মানে মানুষের যে একটা থাকে না, আমরা অনেক পয়সাওয়ালা লোকজনের মধ্যে দেখছি ওই ফিলিং, ওই কার্টিসি ওগুলো নাই। এটা কার্টিসিও বলবো না, এটা জাস্ট ফিলিংস, যে তার মনে, আমি জানি না আমার হাজব্যান্ড বোম্বাই মরিচ পছন্দ করে, কিন্তু আনোয়ার ভাইয়ের মনে আছে। তো অট্টুকি ছিল, বলছে যে একটুকি ছিল আপনার জন্য, যে আপনি নাই মরিচের, স্টিভ কানতে কানতে মরিচের চারা লাগাইছে বারান্দায়। তো দের আর থিংস লাইক দিস, বুঝছিস, যেটা রিয়ালিটি, অ্যান্ড এগুলা উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ফেস, অ্যান্ড মেবি ইট উইল বি ভেরি, আমি বললাম তো যদি কখনো সার্ভাইভও করে যে প্যান্ডেমিক, উই উইল গো থ্রু আ লট অফ ট্রমা, আ লট অফ স্ট্রেস। এইটার পরেই উই উইল বি হোয়াট এভার উই উইল বি, গুড পিপল হই ব্যাড পিপল যাই হব, বাট অনেক বড় যুদ্ধ পার করতে হবে আর কি। অ্যান্ড এই আর কি, তখন আমার মায়ের সাথে কথা, তখন আমার আম্মা বললো যে দেখো তুমি যখন বাসা থেকে কাজ করার চেষ্টা করতেছো, তুমিও যে একটা কিছু আর্ন করার চেষ্টা যে করতেছো, তোমারও কিন্তু একটা নিয়ত আছে, আরেকজন, তুমি কিছু করলেই কিন্তু আরেকজন ভালো থাকবে। বা আমাকে যেমন সে বলছে যে তুমি কিন্তু আনোয়ার ভাইয়ের জন্য সবজির ব্যবসায় সাপোর্ট দিতে পারো, মানে আনোয়ার ভাই যাতে বসে না পড়ে, উনি যাতে একটা ভেজিটেবল, আমাদের ফুডের সেক্টর কখনো আমাদের আলহামদুলিল্লাহ অ্যাটলিস্ট ফুডের অভাব হবে না, আমাদের সরকার বলছে নেক্সট টাইম 2 বছর, তো তাহলে ওই জায়গায় তাকে হেল্প করো। তো এসব আসলে মানে দেখতেছি তো, বারান্দা দিয়েই অনেক কিছু দেখতেছি, অনেক মানুষ বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে দিন, মানে গত 1 সপ্তাহ আমি মনে হয় দিনে 4-5টা ট্রাক দেখতেছি, এর মানে তারা ঢাকায় থাকতে পারতেছে না, গ্রামে চলে যাচ্ছে, তাদের চাকরি চলে যাচ্ছে, মানে এগুলো একটা অন্য একটা জিনিস, ওয়ার্ল্ড আমি দেখতেছি, লাইক সিনেমা, লাইক আ মুভি। তো এই আর কি, এটাই লাইফ। অ্যান্ড I just hope, Sonia, we are so privileged. আমরা যেভাবে বড় হয়েছি, I just hope we remember this. I hope, that's the only thing we can take out of it, that we remember exactly these feelings, we document these feelings somehow and remember them. And এখন like especially আমাদের যে সার্কেলটা, a small proportion of the population, but probably the richest in the country, ধরো আমাদের স্কুলে যারা গেছে, and ওদের কথা আমি শুনি যে they were taken to like the certain hospital and they couldn't cope up because it's not like of United or Apollo standard. And I want us to remember what that hospital was like, and I want us to remember what common Bangladeshi goes through. Like what some of our friends are facing right now is story of many Bangladeshis forever. Right? So I think it's important. It's really important we don't forget. We don't forget these emotions. We don't let these tears go in vain. আমরা জানি একটা আনোয়ার ভাই, হাজার এরকম আনোয়ার ভাই আছে, and trying to think যে কিভাবে we can continue helping. একদিন না একদিন কোভিড কমবে, ওর প্রকোপ কমবে, and we have to make sure যে আরেকটা যদি কোভিড আসে যেন আমরা একই রকম সমস্যায় না পড়ি। আমাদের মধ্যে আসলে এত inequality, and people who don't have so minimum, we have to decrease that, and I think it's our responsibility, আমাদের generationের responsibility. একটু কম কিছু থাকলে সমস্যা নাই, like I don't need a MAC lipstick, and maybe if I need I need 1 or 2 MAC lipsticks, I definitely don't need 15, right? And compare that what people earn per day.